बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि एपरि केउ कार्य रहिछि जेउ कार्य गुडी को प्रत्येक सधवा नारी श्रावण मासरे निश्चित रूपरे करिबा उचित। बंधु माने श्रावण मासटी को सधवा नारी एवं कुंवारी कन्या मानक पई अत्यंत शुभ बोली माना जायथाए। बंधु माने आमर एही 12टी मास भितरु श्रावण मासटी अत्यंत पवित्र होइथाए। एही मासटी भगवान शिव शंकर एवं माँ पार्वती को समर्पित अटे। श्रावण मासटी को गंगा जल भली पवित्र बोली माना जायथाए एवं एही पवित्र श्रावण मासरे जो भी भक्त प्रकृत श्रद्धा एवं विश्वासर सहित भगवान भोलानाथ एवं माँ पार्वतींकर शरण नहीं थांती तांकर समस्त मनोस्कामना समस्त इच्छा को प्रभु भोलानाथ एवं माँ पार्वती पूर्ण करि थांती। बंधु माने जदि आपण श्रावण मासर सोमवार रे केवल गोटे लोटा जल ही भगवान शिव शंकर को अर्पण कर दियंती तेबे भगवान शिव शंकर आपणकर समस्त संकट को दूर कर देई थांती। बंधु माने एही श्रावण मासरे जदि आपणको घरर कौनसी भी सदस्य श्रावण मासर सोमवार रे शिवलिंग रे गोटे लोटा जहाँकि तंबार लोटा होइथाए ସେହି लोटारे गोटे लोटा जल एवं किछि गंगा जल एवं लाल रंगर पुष्प भगवान शिव शंकर को अर्पण करती तेबे आपणकर जीवन रे चलीथिबा दारिद्र्यता दूर हो जाइथाए, धन जनित समस्या दूर हो जाइथाए। बंधु माने जदि आपण माने श्रावण सोमवार व्रत करुछंती एवं आपण सधवा नारी अटंती तेबे आपण प्रभु शिव शंकरंकर पूजा करबा सहित प्रत्येक दिन माँ पार्वतींकर मध्य पूजा करबा उचित। तेबे आपण श्रावण मासर व्रत करंतु किंबा न करंतु जदि आपण श्रावण मासरे प्रत्येक दिन माँ पार्वतींकर पूजा करंती प्रत्येक दिन माँ पार्वती को सिंदूर एवं गोटे लाल रंगर फूल अर्पण करंती तेबे आपणकर स्वामींकर आयु दीर्घ होइथाए, आपणकर शंखा सिंदूर वज्र होइथाए। आपणकर स्वामींकर जदि कौनसी भी प्रकारर स्वास्थ्य संबंधित समस्या रही तेबे एही उपायटी को आपण निश्चय भावरे करबा उचित। अर्थात श्रावण मासरे प्रत्येक दिन आपण प्रभु शिव शंकर एवं माँ पार्वतींकर पूजा करंतु। माँ पार्वती को सिंदूर एवं गोटे लाल रंगर फूल अर्पण करंतु। एपरि करबा द्वारा आपणकर स्वामींकर स्वास्थ्य रे उन्नति होइथाए। बंधु माने आपण जो सिंदूर को माँ पार्वती को अर्पण करुछंती सेही सिंदूर को आपण निज मथारे लगंतु एवं लाल पुष्प मध्यरे जदि आपण मंदार फूल माँ को अर्पण करुछंती तेबे एहा सर्वोत्तम होइथाए। बंधु माने आपण माने जानती श्रावण मासटी सबुजिमार मास होइथाए। एही मासरे आमर पृथ्वी सबुजिमारे भरी रहिथाए, चारिआडे वर्षा हेउथाए, आपणको चतुर्दिक सबुजमय देखा जाइथाए एवं श्रावण मासरे सबुज रंगर एक विशेष महत्व रही थाए। तो बंधु माने एही श्रावण मासरे प्रत्येक सधवा नारी मानंकु सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा उचित। एहाको अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। श्रावण मासरे सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा द्वारा आपणको भगवान शिव शंकर एवं माँ पार्वतींकर विशेष कृपा प्राप्त होइथाए। आपणको अखंड सौभाग्यवतीर कृपा प्राप्त होइथाए। एहा व्यतीत आपण लाल गोलापी एवं हलदिया रंगर वस्त्र मध्य पिंधि पारिबे। एहाको मध्य अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। मात्र एही कथार सर्वदा ध्यान रखिबे जे आपण श्रावण मासरे कदापि भी कला रंगर किंबा धला रंगर वस्त्र परिधान करिबे नाही। विशेष करी सधवा नारी माने कला रंग किंबा धला रंगर वस्त्र परिधान करिबे नाही। तृतीय रे आपण श्रावण मासरे कदापि भी निजर बेक को खाली रखंतु नाही। आपण जदि सधवा नारी अटंती तेबे बेकरे मंगलसूत्र निश्चय पिंधंतु। जदि मंगलसूत्र पिंधि पारु नाहंती तेबे कौनसी एक माली निश्चय पिंधंतु। मोतीर माली आपण पिंधि पारिबे, मात्र बेक को केबे भी संपूर्ण रूपरे खाली करंतु नाही। एहा व्यतीत आपण श्रावण मासरे निजर मथा को केबे भी खाली रखंतु नाही।
ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏପରି ଅନେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସଫଳତାର କାମନା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମଥାରେ ଭରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ କଦାପି ବି ନିଜର ମଥାକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଥାକୁ ସର୍ବଦା ସିନ୍ଦୁରରେ ଭରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସିନ୍ଦୁର କିଣିବା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଅନ୍ୟ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ସଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ବାହାରେ ହେଉ କୌଣସି ବି ସଧବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରୁ ଧନଧାନ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପହାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନୂଆ କରି କିଣି ଆଣିକି ଦେବେ। ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସଧବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାନ୍ତି, 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁକୁ ଦୀର୍ଘ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର କାମନା କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁଜି, ବିନ୍ଦି ଏସବୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 100ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପରି ପୁଣ୍ୟଫଳ ଏବଂ ଗୋଦାନ କରିବା ପରି ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବି କାମ କଠିନ ନୁହେଁ।
ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସହଜ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖିବେ।